دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن زیادہ تو ایمان، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے کیا مطلب؟ یعنی ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں؟ ایمان کے درجے پہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پچھلے سال جتنا اللہ کو بھروسہ تھا اتنی اب بھی ہے، پچھلے سال مولا علی سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی آج بھی ہے۔ پچھلے سال امام حسین گھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محمد اتنی اگر ہے تو پھر ہم نقصان میں ہیں، اس میں سب کچھ ہونے کی بات نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی ہمارا ایمان، ہمارا کردار۔ آیت نمبر 47 ہم نے پڑھا تھا کل، آج آیت نمبر 48 سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اور سورہ نمبر 5۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اس کے پہلے آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے توریت نازل کیا، ہم نے انجیل نازل کیا۔ توریت انجیل کی تصدیق کرتی ہے، انجیل توریت کی تصدیق کرتی ہے، قرآن توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، یعنی وہ توریت اور انجیل جو بدلا نہیں ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب بدل ڈالی توریت کو، عیسائیوں نے کتاب کو، انجیل کو بدل ڈالا۔ البتہ بدلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کے پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے اس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اور مفسرین نے بیان کیا کہ بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی موجود ہیں، جیسے قصاص کے بارے میں کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کسی کی ناک کا توڑ دے، کسی کا جو ہے آنکھ توڑ دے، تو اس کی سزا جو ہے کیا ہے، اس کے بدلے کی ہے۔ مثلا آنکھ توڑ دیا تو اس کے بدلے میں البتہ آیت نے کہا کہ اگر معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ سب احکام جاری ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، صحیح اسلامی حکومت۔ آج کی آیت جو ہے اس میں خداوند فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے میرے رسول ہم نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی کتاب حق۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب وہ ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کتاب بقیہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، توریت کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اہم یہاں پر ہے، جیسے توریت اللہ نے نازل کیا، انجیل اللہ نے نازل کیا، زبور نازل کیا، اور آخری کتاب قرآن مجید۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب ان کتابوں پر حاکم ہے۔ توریت پر بھی قرآن حاکم ہے، زبور پر بھی قرآن حاکم ہے، انجیل پر بھی قرآن حاکم ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد پچھلی شریعتیں کیا ہوں گی؟ منسوخ ہوں گی، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ مصدقاً مہیمنا علیہ، فاحکم، رسول اللہ سے حکم ہو رہا ہے، اور
जो भी हुक्म करने वाला है काजी है, फ़ाहकुम बैनहुम, इनके दरमियान हुक्म कीजिए, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया हुक्म, उसी हुक्म को ऐलान कीजिए, उसी हुक्म को नाफिज कीजिए, उसी हुक्म को जारी कीजिए। वला तत्तबि अहवाअहुम, और हवाए नफ्स की इत्तिबा न कीजिए। तमाम काजियों के लिए जो फैसला करने वाले हैं रसूलुल्लाह के लिए, सभी के लिए, वला तत्तबि अहवाअहुम, हवाए नफ्स की इत्तिबा न करें, अम्मा जाअका मिनल हक़, चूँकि आपके पास जो आया है वो हक़ है, लिहाजा अब कोई दूसरा हुक्म चलने वाला नहीं है, कुरान का ही हुक्म चलेगा। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, खुदावंद ताला फरमा रहा है कि हमने हर कौम के लिए शरीयत और रास्ते हमने बनाए हैं, बताए हैं। मतलब हर नबी के ज़माने में एक शरीयत थी, जनाब मूसा के ज़माने में, जनाब ईसा के ज़माने में, जनाब आदम के ज़माने में, जनाब नूह के ज़माने में, यानी शरीयतें बदलती रहीं, लेकिन दीन क्या है? एक है, दीन है इस्लाम। शरीयत बदलती रही, थोड़े हुक्म कुछ बदलते रहे। क्यों? इसलिए कि हर ज़माने के इंसानों की सलाहियत के एतबार से अहकाम है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सब हुक्म आ गया, इंसान तरक्की करता गया, आगे बढ़ता रहा, समझदार होता रहा, और शरीयत उसी लिहाज से इंसान के लिए आती रही। जअलना मिनकुम शरअतन व लिकुल्लिन जअलना मिनकुम, तुम में से हर एक के लिए शिरअतन व मिनहाजा, शरीयत और रास्ता। वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो ये भी कर सकता था, लजअलना उम्मतन वाहिदा, एक ही उम्मत बनाता, बस जनाब आदम से वही शुरू होता, एक ही रहता, अलग अलग शरीयतें ना आती अगर अल्लाह चाहता तो। क्यों नहीं किया ऐसा? वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, हमने ऐसा अलग अलग शरीयतें इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। इम्तिहान लिया जाए यानी जनाब मूसा जब जाने लगे तो बताने लगे कि मेरे बाद जनाब ईसा आए, उनको मालूम। जनाब ईसा जब जाने लगे तो बता के गए कि हमारे बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे, उनकी शरीयत पर अमल करना। ये शरीयतों का बदलना भी अल्लाह क्या कह रहा है? वलाकिन लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। इसके जरिए यानी क्या मतलब? यानी जिन्होंने जनाब मूसा को माना और जनाब ईसा के आने के बाद जनाब ईसा को नहीं माना, इसका मतलब क्या हो गया? इम्तिहान में फेल हो गए। जो जनाब ईसा को मान रहे थे, जब आखिरी रसूल आए उनको नहीं माना, इस आयत के मुताबिक क्या हो गया? वो इम्तिहान में फेल हो गए। लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, जो हमने अता किया है उसमें हम इम्तिहान। फस्तबिकुल खैरात, ये सबके लिए हुक्म है। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में मुसाबका करो, आगे बढ़ो। जैसे रेसिंग होती है, बच्चे दौड़ रहे हैं तो हर एक चाहता है कि हम आगे पहुंच जाए, हम आगे पहुंच जाए, हम आगे पहुंच जाए। आयत क्या कह रही है? फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में आगे बढ़ो। नेक काम करने में ऐसा ना करो कहते वो दे देंगे तब हम देंगे, मस्जिद बन नहीं है, अरे वो तो इतने पैसे वाले उन्होंने नहीं दिया, हम क्या 10 रुपया दें, ऐसा नहीं। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम में जल्दी करो, आगे बढ़ो। इला मरजिउकुम जमीअन, तुम सबको जो है पलटाया जाएगा, सबको अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। उस वक्त क्या होगा? फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, तब उस वक्त मुतवज्जे हो जाओगे। बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जिन बातों में तुम इख्तलाफ कर रहे थे दुनिया में। इख्तलाफ उम्मत ने सबसे बड़ा इख्तलाफ किस बात में किया? मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत और जानशीनी के बारे में है। अल्लाह कह रहा है फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, वहाँ पे तुम मुतवज्जे होगे कि तुमने इख्तलाफ किया। अब यहाँ पर इसमें मुफस्सिरीन ने बयान किया है, एक लफ्ज़ जो आया है क्या है? लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, ये किताब जो आपके पास है। आयत ये बता रही है कि ये किताब आपके पास है। अब उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अलमिया है, कहते हैं खलीफा दोम के ज़माने में जमा हुआ, खलीफा अव्वल के ज़माने में जमा हुआ, खलीफा सोयम के ज़माने में जमा हुआ, यानी रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान जमा नहीं हुआ। आयत क्या कह रही है? भाई अलग अलग पेज को किताब कहा जाएगा, अलग अलग पेज को किताब नहीं कहा जाएगा। तारीख में क्या लिखा कि लोग कोई 2 आयत लाता था, कोई 4 आयत लाता था, 2 आदमी गवाही देते थे, फिर लिखा जाता था। ये क्या है? कुरान मजीद की आयत के सराहतन मुखालिफ है। यानी रसूलुल्लाह खुद जब कह रहे हैं कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत।
اگر اللہ کی کتاب رسول چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی کتاب کے الگ الگ ورق، الگ الگ پیج پتھروں پر لکھے ہوئے، ادھر لکھے ہوئے، ادھر لکھے ہوئے، پتوں پہ لکھے ہوئے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ نے کیا کہا؟ کتاب انی تارک فیکم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ لہذا دیکھیے اسلام میں کتنی بڑی پریشانی ہے، یعنی کسی نبی کے بعد جو اس کے جانشین کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا ہے، کسی نبی کے بعد اس کی کتاب نے تحریف تو کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یا خود اپنے رسول کی اہانت، خود اپنے رسول کی توہین، یعنی اگر رسول اللہ جو ہے نہ تو قرآن جمع کر کے گئے ہیں، نہ تو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، تو پھر کیا کر کے گئے؟ رسول اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ جو کہتے ہیں احترام رسالت ہے اور گستاخ رسول کو سزا دینا چاہیے، اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اس سے بڑا گستاخ کیا ہو سکتا ہے جو کہے کہ رسول اپنا جانشین بھی بنا کے نہیں گئے اور رسول قرآن بھی پورا کمپلیٹ کر کے نہیں گئے۔ لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم کو بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔